جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کس مقصد کے تحت بنائی ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے संसार کے سچے مالک اللہ ایشور کی طرف سے زندہ انسان اور مردہ انسان میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے کہ اللہ کی طرف سے زندہ انسان اور مردہ انسان میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ایشور کی طرف سے بھٹکے ہوئے ہیں اور سچائی کی تلاش ہے، ایشور نے اپنے بنانے والے سچے مالک کی طرف سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اس نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ آئیں اور ہماری باتوں کو سنیں اور اندھکار سے نکلیں اور روشنی میں آئیں اور جہنم نرک کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان باتوں کو سنیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، لگاتار دھیان دیں، اپنا سمجھیں تاکہ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تھوڑی بہت بات سننے سے کچھ نہیں ہوتا بھئی، لگاتار سچائی کو سنیں اور سمجھیں۔ اب آئیے پہلے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ تو یاد رکھیں جو بھی الفاظ بولے جائیں اس میں غور کریں کہ کچھ نہ تھا صرف اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ تو اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، موت سے پوتر ہے، موت کو اس نے پیدا کیا ہے، اور جو بھی وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، پیدا کی ہوئی چیز کو مخلوق کہتے ہیں، جو بھی مخلوق پیدا کرتا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کرتا ہے۔ عبادت کے بہت سارے مطلب ہیں، لیکن مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے بن دیکھے اس کو پہچانے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ جو بھی اس کے اللہ کے احسان ہیں انہیں پہچان کر اور صرف اللہ سے محبت کرے، اس کے احسانوں کو پہچان کر، اور پھر جب اسے پتہ چلے کہ سب سے بڑا احسان میرے بنانے والے میرے مالک اللہ کا ہے، تو پھر اس سے محبت کرے، اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اس کے حکم پر چلے۔ اب جیسے انسان ہے، اللہ نے سب سے بڑھیا مخلوق بنایا ہے اس کو، اور اس کا امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ جیون جینے کے دو راستے دیے ہیں جو رچنا میں رچ دیے ہیں، ایماندار بن یا بے ایمان بن، اچھا بن یا برا بن، سچا بن یا جھوٹا بن۔ سب سے بڑا ایماندار وہ ہے جو اپنے مالک کو پہچانے اور اس کے حکموں پر چلے، یہ دلیل ہے، اور اس کا ادھیکار جانے، ایک ایشور واد کو پہچانے، توحید کو پہچانے۔ اب انسان اگر غور کرے، جیسا کہ اس کا امتحان چل رہا ہے، جیون کا سمے دیا گیا ہے اس کو، انسان اگر غور کرے، اللہ کے احسان گننا شروع کرے، تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ نے اس کے لیے رشتے ناطے بنا کے تیار کر دیے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نہیں آیا، ابھی ماں باپ کا رشتہ تیار ہے، چاچا کا، تاؤ کا، دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، ماما کا، مائی کا، ہے نا، کتنے رشتے تیار ہیں۔ پہلا احسان تو اللہ کا یہ ہے دنیا میں آنے سے پہلے۔ اور پیٹ میں آپ دیکھیں کہ پیٹ میں اللہ نے ہاتھ پیر انگ بنائے شریر کے، ہے نا، پھر دنیا میں آنے سے پہلے رشتے ناطے بنا کر تیار کر دیے۔ دوسرا، پھر ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی اس کے لیے تاکہ اس کی پرورش کر سکیں۔ یہ سب اللہ کے احسان ہیں اگر انسان حقیقت پہ غور کرے تو۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور پھر ساری عمر جو ہے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جوانی کی طاقت ڈالتا ہے، عقل کی طاقت، دیکھنے کی سمجھ، دیکھنے کی جو ہے روشنی، ہے نا، اور عقل کی سمجھ، یہ سب ڈال دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا کہ سچائی پہ غور کر، سچائی پہ غور کر۔ تو میرے بھائیوں، اسی پرکار سے آپ سمجھیں کہ اللہ کے احسان جب گنیں گے آپ تو گن نہیں پائیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم، جنت سکون شانتی کی جگہ
اور जहन्नुम अशांति की जगह। अल्लाह ताला ने दोनों को बनाया। और मेरे भाइयों, फिर ये दुनिया जो है जिसमें हम रह रहे हैं, ये इम्तिहान के लिए बनाई, परीक्षा लेने के लिए बनाई। और इंसानों के अंदर अपनी रचना को रच दिया, यानी जीवन का मकसद रच दिया कि इंसान को किस लिए पैदा किया गया है। हर इंसान जानता है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। इसको देखने वाला आंखें दी, सुनने वाला बनाया कान दिए, अकल दी, समझ दी, जवानी की ताकत दी, सब कुछ दिया। इस दुनिया में हम देखें खामोशी के साथ ये दुनिया चल रही है, चुपचाप चल रही है। और खामोशी के साथ चुपचाप इसमें इंसान को जीवन देकर जीवन जीने के सारे साधन अल्लाह ताला मुहैया करता है। इंसान को खाने को, पीने को, जो भी उसकी ज़रूरत है। इंसान की जो है बनावट ऐसी बनाई कि इसे हर वक्त इसके शरीर में पेट लगा दिया और इसे हर वक्त खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला इसको देता है खाने पीने के लिए, ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है। यही इंसान का टेस्ट है कि हकीकत में अपने मालिक को पहचान, उसकी कुदरत को पहचान, उसके एहसान को पहचान, उसकी रहमत को पहचान, उसकी कृपा को और दया को पहचान कि वो तुझे हर वक्त खाने को पीने को दे रहा है। आप गौर करें कि सबको जीवन का समय दिया है। कोई दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आता, हमेशा जीने को नहीं आता। एक समय दिया गया है, उस समय को पूरा करके फिर मर के हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। आप गौर करें, सारी कायनात में एक मालिक की हुकूमत बादशाहत छाई हुई है। इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, हमने दलील देकर समझाया है कि इस कायनात का मालिक एक है, सबका मालिक एक है। और रचना में उसने रच रखा है जीवन का मकसद, अपनी पहचान, है ना, अपनी मोहब्बत हर इंसान के अंदर उसने रच रखी है। लेकिन इंसान को जो है इस दुनिया में, जब इंसान सच पे गौर नहीं करता, झूठ पे चलता है, तो उसका खाली गुमान होता है, जिसे पहचान नहीं पाता इंसान। जीवन का मकसद रचा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर कच्ची पेंसिल से आप हल्की सी निशान लगा दें तो हल्का हल्का इंसान को महसूस है। लेकिन जब इंसान गौर करता है, सच्चाई की तहकीक करता है, तो फिर एक भारी निशान लगा दो पेंसिल से, वो तेज चमकता है, तो फिर इंसान सच्चाई को पहचान लेता है। अपने अंदर ईश्वर की, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अपने मन में डूबकर ईश्वरी रचना के आधार पर पाजा सुरागे ज़िंदगी। तो ए इंसान, अपने मन के ख्यालों में गौर कर, अपने अंदर की दुनिया में डूब। एक दुनिया तो बाहर की दिखाई दे रही है और एक दुनिया इंसान के अंदर है, मन के ख्यालों की दुनिया। तो इस दुनिया में डूबकर ज़िंदगी का सुराग हासिल कर ले। इसमें तेरे सच्चे बनाने वाले मालिक की रचना छुपी हुई है। उस रचना पे गौर कर और ज़िंदगी की हकीकत को पहचान। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इस दुनिया में भेजने से पहले आसमानों पर जगह है आलम अरवा। वहाँ पर हमारी रूहों से जब होश व हवास में इकरार कराया, गवाही दिलवाई और कहा, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। यानी कि जब से पहले इंसान से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी इंसान तक, दुनिया के आखिरी इंसान तक, क़यामत आएगी तो आखिरी इंसान तक, सारे इंसानों की आत्माओं को, रूहों को वहाँ पर इकट्ठा किया, पैदा किया, इकट्ठा किया। आदम की पीठ से सारे पैदा किए, आदम के बेटों की पीठों से उनकी औलादों को पैदा करके सबको वहाँ पर गवाही दिलवाई और कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूँ। सब ने कहा कि आप ही हमारे पैदा करने वाले हैं और आप ही हमारे रब हैं, पालनहार। क्या मेरे अलावा कोई और भी है? तो सब ने मना किया, कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ने कहा कि अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुमने मेरी पहचान करके, अल्लाह ने ये पूरी कायनात अपनी पहचान के लिए बनाई है कि उसको ये पसंद है, अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे मेरी पहचान करें। मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान बिन देखे मेरी पहचान करें, बिन देखे मुझसे डरें, बुराई से बचें, अच्छाई पर चलें।
اور सच्चाई को पहचाने हैं, हाँ, और मेरे एहसानों को पहचाने और मेरे एहसानों को पहचान कर मुझसे मोहब्बत करें। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये इकरार क्यों कराया था, ये गवाही क्यों दिलवाई थी? कुरान में जिक्र है कि कहीं क़यामत के मैदान में जब तुम्हारा फ़ैसला हो तो तुम ये ना कहो कि जी हमारे माँ बाप शिर्क करते थे, हम भी उनकी देखम देखा शिर्क करने लगे, तो हमारे माँ बाप के गुनाह के ज़रिए से हमें क्यों पकड़ता है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने वहाँ पहले ही गवाही दिलवा दी सबसे, है ना, और सबको फिर दुनिया में अकल दी है, समझ दी है, आँखें दी हैं, कान दिए हैं। पहचान अपने मालिक को, दो चीज़ों को पहचान कि तेरा पैदा करने वाला है और वही तुझे पालने वाला है। जो कुछ तू खा रहा है, पी रहा है, सब वही, तेरी ज़रूरतें सारी वही पूरी करता है, चाहे कैसी भी ज़रूरत हो। हाजत रवा, जो भी तेरी ज़रूरतें हैं, हाजत है, वो सब अल्लाह पूरी करता है। मुश्किल कुसा, तेरी मुश्किलों को वही आसान करता है, वो तेरा इम्तिहान लेता है। दुख भी उसकी तरफ से ही आते हैं, फिर दूर भी वही करता है। इसमें तेरा इम्तिहान लेता है कि तू अपने मालिक को पहचानता है या नहीं पहचानता है। तो जो अपने मालिक को पहचान लेगा बिन देखे कि वो मेरा मालिक है और वही मेरा मुश्किल कुसा है, मेरी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है ना, वही मेरा हाजत रवा है, मेरी हाजतों को पूरे करने वाला, तो मेरे भाइयों वही, और जो अल्लाह को पहचान लेता है, उससे मोहब्बत करता है, उसके एहसान मानता है, उसके एहसान की मोहब्बत में डूब कर उसके सामने सर झुकाता है, उसकी इबादत करता है, उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है, वही ईमानदार कहलाता है। याद रखें। तो वहाँ पर सब ने दावा किया था मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और टेस्ट लेंगे कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। तो अल्लाह ताला ने ईमानदार के लिए जन्नत बनाई कि जो उस दुनिया में इम्तिहान के जहान में, इसकी बात हो रही है मेरे भाइयों, जिस दुनिया में हम हैं, जो उस इम्तिहान के जहान में मुझे पहचानेगा, इस दुनिया में ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। और इंसान अपनी ज़िंदगी पे गौर करेगा, अपनी बनावट पे गौर करेगा कि मेरे बनाने वाले ने मुझे किस तरह बनाया है, किस प्रकार से बनाया है, मुझे गंदे पानी कतरे से बनाया है, मेरे पेट में लैट्रिन पेशाब भरा हुआ है, मैं एक गंदगी हूँ, मेरे मुंह में थूक है, नाक में रहट है, और मैं कुछ दिन पीछे मिट्टी में मिल जाऊँगा। मुझ जैसों को अल्लाह ताला रोज़ लाखों करोड़ों को पैदा करता है और फिर मिट्टी में मिला देता है। तो सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। इंसान पहचाने और फिर जो है अल्लाह के सामने झुके, उसकी ताकत को देख करके हैं। अल्लाह ने इसकी रचना इस प्रकार से बनाई कि एक इसके अंदर रखा घमंड का मादा, अकड़ने का मादा, और एक रखा झुकने का मादा, छोटा बन के रहने का मादा। अब ये दोनों में से कौन सो को अपनाता है, ये इसका इम्तिहान है। अब याद रखें, शैतान हमारे अंदर है, बाहर भी है, अंदर भी है। अल्लाह ने हमें समझ दी है कि शैतान का ख्याल कौन सा है, शैतान का रास्ता कौन सा है और अल्लाह का रास्ता कौन सा है। तो इंसान को समझ दी है कौन सा रास्ता शैतान का है, कौन सा अल्लाह का है ना, कौन सा रहमान का है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शादीशुदा आदमी हो, इसके बाद भी वो किसी पराई औरत को देखे, शैतान उसे प्रेरित करे उसकी तरफ, फिर गंदा ख्याल डालता है उसकी तरफ। तो इंसान को पता है कि मेरी बीवी है, मैं ये गलत देख रहा हूँ, पराई औरत को मैं गलत देख रहा हूँ, पता है ना उसको, फिर भी जानबूझ के अगर चले तो वो शैतान के रास्ते पे चलता है। लेकिन मालूम तो उसको है ना गलत है, जब तो चोरी छुपे करता है, पराई औरत को देखता है या फिर गलत काम करता है उसके साथ, तो चोरी छुपे करता है ना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये गलत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक ने हमें समझ दी है क्या सही है क्या गलत है। तो इंसान जानबूझकर जब गलत रास्ते पर चलेगा तो वो शैतान के रास्ते पर चलेगा, वो अशांति का रास्ता है, दुनिया में भी बेचैन रहेगा और मौत के बाद भी बेचैनी वाली जहन्नुम में जाएगा। और जो इंसान सच्चाई के रास्ते को अपनाएगा, किसी पराई औरत की तरफ नहीं देखेगा, अपनी आँखों को पाक करेगा बुराई से, कानों को पाक करेगा चुगली गीबत से, हैं, अकल को पाक करेगा किसी को तकलीफ़ न देने से, अपने शरीर के अंगों को पाक करेगा, आत्मा को पाक करेगा, वो शांति में रहेगा, सुकून में रहेगा, दुनिया में भी सुकून में रहेगा और मौत के बाद भी सुकून वाली जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम बनाई और एक ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाया।
ہاں اللہ نے اعلان کر دیا جاؤ دنیا میں امتحان کے جہان میں. ہاں اب آپ سوچیں، پہلے اقرار کرا لیا اس نے کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، پالنے والا ہوں. تو ایک تو ہمارا پیدا کرنے والا ہو گیا، ہم اس بات کو مانیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا مالک ہے. دوسرا، ہماری جو بھی زندگی کی ضرورتیں ہیں، زندگی دے کر زندگی کی ضرورتیں لگائیں ہمارے اندر، اور پھر ان کو پورا کرنے کا سارا سامان اس دھرتی پہ اللہ نے مہیا کر دیا. تو پالن ہار میں ساری باتیں آ گئیں. ایک مالک ہے، پھر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. اب اس نے رچنا رچی ہے ہمارے اندر اپنی، اس نے امتحان لیا ہے، اس نے اعلان کیا کہ جاؤ دنیا میں. جس نے مجھے پہچانا کہ میں نے ماں کے پیٹ میں تمہیں شریر کے انگ دیے ہیں، جس نے مجھے پہچانا میری رچنا کے آدھار پر کہ میں اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہوں، برائی سے بے چین کر دیتا ہوں، جس نے دنیا میں بن دیکھے میری پہچان کری، میری پہچان کی اور میری توحید کو پہچانا، یعنی میری پہچان کری اور شرک سے بچا، اور اپنے آپے کو میرے احسان اس نے پہچانے، میرے احسان پہچانے ہر چیز میں، اور پھر مجھ سے محبت کی، احسان کی محبت میں ڈوب کر میری عبادت کی، میرے سامنے سر جھکایا، مجھے حقیقت میں پہچانا، حقیقت میں پہچانا، اپنی اوقات کو پہچانا کہ میں گندے پانی قطرے سے مجھے پیدا کیا ہے اس مالک نے. میرے پیٹ میں گندگی ہے، لیٹرنگ پیشاب بھرا ہوا ہے، میں کل پرسوں کو مٹی میں مل جاؤں گا. سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ہاں جس کا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. پہچانا اس کی تعریف کو، پہچانا اس کائنات میں اس کی پہچان کی بن دیکھے، اور مجھ سے محبت کی، دنیا کے جھوٹ کو پہچانا کہ یہاں رشتے ناتے جو بھی کچھ ہے ہر سنگ چھوٹنے کے لیے بنا ہے، ہر ساتھ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے. جو بھی رشتے ناتے ہیں سب ٹوٹنے کے لیے بنے ہیں، سب دھوکہ ہے، پوری دنیا فریب ہے. میری جان میرے مالک کے قبضے میں ہے، ہاں میرے مالک کے قبضے میں ہے. کب مجھے اٹھا لے، کب دنیا چھڑوا دے، کب دنیا چھڑوا دے. جس نے سچ کو پہچانا، سچ کو پہچانا اور مجھ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی. میرے بھائیوں، ایک بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی موت کی خبر نہیں دی اسے کہ میں تجھے 5 دن پیچھے اٹھاؤں گا یا 10 دن پیچھے اٹھاؤں گا یا 1 سال پیچھے اٹھاؤں گا. کسی کو خبر نہیں دی، اور جس کو موت دے کے اٹھا لیا اس کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتا. یہ بڑی عجیب قدرت ہے اس کی. پہچانے اس خاموش قدرت سے اللہ کی مرضی. اگر اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا کہ میں تجھے 1 مہینے بعد اٹھاؤں گا یا 1 سال پیچھے اٹھاؤں گا، تو میرے بھائیوں کوئی بھی انسان بے ایمان بن کے نہ مرتا. ہاں اللہ نے خبر نہیں دی، جیون کا سمے دے دیا ہے، اچانک موت دے کر اٹھاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا تو ایک بھی بے ایمان ہو کے نہ مرتا، سب ایماندار بن کے مرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی، اور جس کو موت دے کے اٹھا لیا اس کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتا. تو جو جیسے کرم کر کے مرے گا اس کے ساتھ مرنے کے بعد ویسا ہی برتاوا ہو جاتا ہے. تو بھئی سب کو اس مالک نے زندگی دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں. سب کی زندگی الگ الگ ہے، سب کا الگ الگ امتحان ہے. ہاں سب کا الگ الگ امتحان ہے، یاد رکھیں. سب کو جیون کا سمے دیا ہے الگ الگ، اور سب کا امتحان چل رہا ہے، اور سب کی زندگیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں. 2 فرشتے عمل لکھ رہے ہیں، آسمان میں کمپیوٹر چل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر فیصلہ کرے گا تو کوئی بھی اللہ کو ظالم نہ کہے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے اعلان کیا کہ جاؤ اس امتحان کی دنیا میں. اس دنیا کی بات ہو رہی جس میں ہم جی رہے ہیں. جاؤ اس امتحان کی دنیا میں جو مجھے پہچان کر، میرے احسان پہچان کر، حقیقت پر غور کر کے، سچائی پہ غور کر کے، دنیا کے جھوٹ کو پہچان کر کے کہ دنیا ساری جھوٹ ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، بہت ناپیدار زندگی ہے، دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے. میرا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے،
جب چاہے مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، مالک حق ہے، دنیا جھوٹ ہے۔ میں دنیا سے محبت نہ کرے گا تو ہاں پہچانے گا کہ دنیا کی محبت تیری مٹی میں مل جائے گی، مٹی تک ہے بس خالی، موت پر یہیں رہ جائے گی۔ اللہ سے محبت کرے گا تو وہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ جائے گی۔ ہاں تو نے پہچانا اپنی اوقات کو، تو نے پہچانا دو جھوٹ کو، تو نے پہچانا ایک ساری دنیا جھوٹ جو موت پہ ختم ہو جائے گی، ایک تیرے اندر کا گھمنڈ اہنکار جھوٹ۔ ہاں گھمنڈ جھوٹ، گھمنڈ اللہ کے لیے ہے جس کو موت نہیں آتی۔ تجھے موت آئے گی، تجھے موت کھا جائے گی۔ پہچان اپنے مالک کو۔ ہاں جس نے، اللہ کا اعلان ہے، جس نے مجھے پہچانا میں دکھ بھیجتا ہوں میرے بندے، تو روک نہیں سکتا۔ پہچان میری بادشاہت تیرے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ میں تجھے بیماری بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا، میں تجھے تکلیف بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا، میں تجھے موت بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے محتاج ہے۔ میں ایک اکیلا پیدا کرنے والا ہوں، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور پہچان پیدا کرنے والا پیدا کی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس نے مجھے پہچانا، میرے بھائیو، قرآن میں اعلان کیا ہے اس نے، قل هو اللہ احد، میں ایک ہوں، میں ایک ہوں، مجھ ایک کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ پہچان حقیقت کو، شیطانی دھوکے کے گمان سے باہر نکل، حقیقت کو پہچان، حقیقت کو پہچان۔ میں ایک ہوں اس کائنات کا مالک۔ میں نے تمہاری رچنا میں اپنے ایک کو پکارنا رکھا ہے، اس پکار کو پہچان۔ تو بے ہوشی میں پکارتا ہے، ہوش میں آ کے اس کو پہچان۔ جب تو تھک جاتا ہے، دکھوں میں لین ہوتا ہے، بیماری میں لین ہوتا ہے، مصیبت میں لین ہوتا ہے، تو مجھ ایک کو ہی پکارتا ہے۔ پہچان، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ورنہ تو امتحان کی پریکشا میں فیل ہو جائے گا اور نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا اعلان ہے، قل هو اللہ احد، یہ عربی بھاشا ہے، اس کا ہندی میں مطلب ہے، اس کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ میں ایک ہوں، میری پہچان کر۔ اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں۔ سب پر میرا قانون چلتا ہے، مجھ پر کسی کا قانون نہیں چلتا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو اس کائنات میں غور کریں۔ یہی سچا مالک ہے، اسی کی بادشاہت کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں لم یلد ولم یولد، نہ میں نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ میں کسی اور سے جنا گیا ہوں۔ پہچان کر میری۔ میرے بھائیو، یہ بات کیوں کہی ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہی لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے اور مٹ جائے، ہیں جو چیز جنی گئی ہو، کتنے خداؤں، کتنے انسانوں کو خدا بنا لیا لوگوں نے، ہیں؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام، رام، کرشن، جو جنے ہوئے ہیں، جو پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو خدا مان رہے ہیں۔ اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ میں نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی اور سے جنا گیا ہوں۔ نہ میرے ماں باپ ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میری شروعات ہے، نہ میرا انت ہے۔ موت کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سنسار کا سچا مالک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لاسٹ میں کہا کہ اس پوری کائنات میں مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو اس کائنات کی چیزوں کو کیوں پوچھتا ہے؟ یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پیدا کرنے والا زمین و آسمان سے اوپر ہے، اوپر ہے، اوپر ہے۔ میرے بھائیو، زمین و آسمان کے بیچ میں وقت کا سسٹم ہے، اور وقت ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کائنات میں ہر چیز پیدا ہونے والی، مٹنے والی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اللہ وقت سے باہر ہے، وہ نہ پیدا ہوتا ہے، ہاں نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کائنات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ کی برابری اس کائنات میں کسی سے کریں گے تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے، کیونکہ وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اعلان کیا کہ میرے بندے، ہاں ایک ایک انسان سے اللہ بات کر رہا ہے الگ الگ۔ اگر دنیا میں تو نے مجھے پہچانا، میری شان کو پہچانا، اپنی اوقات کو پہچانا کہ تو گندگی ہے، گندگی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں مل جائے گا، تیرے پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب کی گندگی بھری ہوئی ہے،
तूने अपनी औकात को पहचाना और दुनिया के झूठ को पहचाना कि सारी दुनिया झूठ है, मेरा एक मालिक है जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब चाहे मुझे मौत दे के उठा ले और दुनिया छुड़वा दे। तो दुनिया कभी भी छूट जाए, मौत कभी भी आ जाए, दुनिया कभी भी छूट जाए, दुनिया झूठ है सारी, मौत पे ख़त्म हो जाएगी। हाँ, और दूसरा अपने अंदर का घमंड कि तेरी औकात क्या है, तो गंदे पानी कतरे से बना है, तेरे पेट में लैट्रिन पेशाब भी गंदगी है, तेरा घमंड झूठा है, झूठा है। हाँ, तेरी औकात इतनी है कि तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो तूने अपनी औकात को पहचाना, अंदर के झूठ को पहचाना कि तुझ पे घमंड अच्छा नहीं लगता, घमंड अल्लाह को अच्छा लगता है जिसको मौत नहीं आएगी। और दुनिया के झूठ को पहचाना। तो मेरे बंदे, तूने मुझे पहचान कर मुझसे मोहब्बत की, तो तूने मुझे राज़ी कर लिया, तूने जीवन का मकसद पूरा कर लिया, सब कुछ तुझे मैंने दिया, तूने मुझे पहचान लिया, मेरी शान को पहचान लिया, अपनी औकात को पहचान लिया, और तू जीवन के समय को, जो मैंने तुझे समय दिया है, तूने उसको कामयाब कर लिया, तो तू मेरी रहमत का हकदार बन जाएगा, जन्नत का हकदार बन जाएगा। मेरी जन्नत तैयार है, मैं तुझे दुनिया के बदले में जन्नत दूंगा, जन्नत की दुनिया दूंगा। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया अलग है, ये इम्तिहान का जहान है, और जन्नत की दुनिया अलग है, वो हमेशा मज़े लेने का जहान है, शांति सुकून का जहान है। जैसे ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, ये चल रही है, ऐसे ही वो जन्नत की दुनिया है, उसे अल्लाह चलाता रहता है। हाँ, तो इसलिए वो दुनिया मौत से पाक, बुढ़ापे से पाक, दुखों से पाक, गमों से पाक, मुसीबत से पाक, हर डर और गम से पाक। ये दुनिया में दुख तकलीफ़ है, मुसीबत है, परेशानी है, यहाँ अल्लाह की बादशाहत छाई हुई है डर और गम की। डर और गम की बादशाहत में हम कैद हैं, डर और गम में ही हमारी सारी मुसीबत छुपी हुई है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को राज़ी करना हमारे जीवन का मकसद है। हाँ, अल्लाह का ऐलान है, अगर तूने गौर ना किया सच्चाई पर, दुनिया को हमेशा घर समझकर, दुनिया को मंजिल बनाकर, और तूने दुनिया को हासिल करने की दौड़ लगाई हमेशा का घर समझकर, और तू झूठ पर चला, तूने बेईमानी करी, तूने बुरे काम करे, तू मेरी रचना के खिलाफ़ चला, शैतान का साथी बना। हाँ, तो मैं तुझसे और शैतान से और उसके मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। हाँ, जीवन का समय पूरा करके आ, तू फिर आ, मेरी जहन्नुम तैयार है। मैंने तेरे अंदर ये रचना रची ही इसलिए है ताकि मैं इस रचना के आधार पर अच्छे को अच्छा बदला दूं और बुरे को बुरा बदला दूं। अच्छे को अच्छा बदला जन्नत में दूं, क्योंकि जब अच्छे को अच्छा बदला दिया जाएगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए ना, वो जगह जन्नत है। और बुरे को बुरा बदला दिया जाए तो उसके लिए भी जगह हो, उसके लिए जहन्नुम है। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, अगर इंसान इसमें फंस के मरे, अल्लाह को भूल के मरे। हाँ, बहुत नापेदार ज़िंदगी है दुनिया की, उठाओ गिर ज़िंदगी है, उठाओ गिर ज़िंदगी। तो मेरे भाइयों, इसी बात को जो है कुरान मजीद में जिंदा और मुर्दा से मिसाल दी है। जो अपने मालिक को नहीं पहचानता वो मुर्दा है। जो ये नहीं जानता कि मेरी जान मेरे मालिक के कब्ज़े में है, मैं दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं हूँ, जब वो चाहेगा मुझे उठा लेगा। मैं तो हमेशा जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे वो मौत दे के उठाएगा। उसे कोई होश नहीं है। जन्नत की इच्छाएं यहाँ दुनिया में पूरी करने में लगा हुआ है। जो अल्लाह ने जन्नत की इच्छा इंसान के अंदर रखी है रचना में, हमेशा जीने की चाहत, हमेशा जीने की चाहत में दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है। कोई परवाह नहीं करता कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरा मालिक उठाएगा। यहाँ मेरा कुछ नहीं है, इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है, जब चाहे मुझे उठा ले। जो इस सच पे गौर नहीं करता वो मुर्दा है, अल्लाह की तरफ से मुर्दा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने इनको आँख दी थी, आँख से सच को नहीं देखते कि आज इसकी मैयत, इसकी अर्थी जा रही है, कल को मेरा भी नंबर है। नहीं पहचानते कि मैं दुख को पसंद नहीं करता, कोई मेरा मालिक है, वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं बीमारी को पसंद नहीं करता, कोई मेरा मालिक है, वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। नहीं पहचानते अपने मालिक को, नहीं पहचानते हकीकत को, सच्चाई को, गौर नहीं करते। अल्लाह ने आँखें दी हैं, आँख से सच को नहीं देखते। आँख इनके कुछ काम ना आई, कुछ काम ना आई। कान दिए थे सच्चाई की आवाज़ सुने। ये कितने मरते हैं मैयत पर,
अर्थी पर कितने लोग रोते हैं, सुनता नहीं समझता नहीं कि कल को मेरा भी नंबर आने वाला है, कल को लोग मेरे लिए भी ऐसे रोएंगे हैं। हाँ, रोने की रस्म निभाएंगे। तो मेरे भाइयों, इंसान को आंखें दी थी, आंख इसके किसी काम ना आई, सच को इसने देखा नहीं, सच पे गौर नहीं किया। कान दिए, कान किसी काम ना आए, अकल दी, अकल किसी काम ना आई, अकल दुनिया में लगी हुई है। हाँ, उससे आगे निकल जाऊं, हिर्स और हवस, इसी में इंसान लगा हुआ है। हिर्स करता है कि इसने ऐसी कोठी बनाई है, मैं इससे बढ़िया बनाऊंगा। हवस में लगा रहता है। तो मेरे भाइयों, दिल दिया था, दिल से सच्ची बात को नहीं मानते, दिल इनके कुछ काम ना आया, अल्लाह की तरफ से मुर्दा हैं। और एक इंसान जो सच्चाई पर गौर करता है, देखता है दूसरे की मैयत जारी है, कल को मेरा भी नंबर है, कल को मुझे भी मरना है, सच्चाई पे गौर करता है, सच को कबूल करता है, सच को दिल से मानता है, फिर वो अल्लाह की तरफ गौर करता है, पहचानता है, अल्लाह की पहचान करता है। तो मेरे भाइयों, इंसान दुनिया में आता है, 15 साल से नीचे जो उम्र उसकी होती है वो नादानी की होती है। 15 साल के बाद उसे अल्लाह ताला अकल देता है, समझ देता है, होश देता है। उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है कि अब वो अल्लाह की पहचान करे। पहचान में सबसे पहली चीज़ ये शुरू हो जाती है कि वो पहचान करे इस कायनात में शैतान का प्रोपगंडा फैला हुआ है, उसने मखलूक की पूजा में लगा रखा है लोगों को, हैं। पहचान करे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान है। अब सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान अपनी से छोटी चीज़ों के आगे सर झुका रहा है, अपनी से जो कम अक्लमंद चीज़ें हैं उनके आगे सर झुका रहा है। ये क्या समझदारी है? अरे तू सबसे बढ़िया अक्लमंद इस दुनिया में बनाया गया है, जिसने तुझे बनाया है, जो तुझसे अच्छी सूझबूझ रखने वाला है, मालिक तेरा सच्चा, उसको पहचान। तो इसकी सबसे पहली पहचान तो अल्लाह की शुरू हो गई कि अल्लाह की पहचान कर, शिर्क से पाक हो। ये धरती शिर्क से भरी हुई है। मेरे भाइयों, शिर्क क्या है, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप अल्लाह की पहचान ठीक से कर पाएँ। तो शिर्क जो है, अल्लाह के अलावा औरों के आगे सर झुकाना, अल्लाह के अलावा औरों को भी जो है शरीक करना, मुश्किल कुशा समझना कि ये हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे, ये हमें पालते हैं, है ना, हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। ये शिर्क है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो पहली पहचान यहाँ से शुरू होगी कि इंसान शिर्क को पहचाने, तौहीद को पहचाने, एक ईश्वरवाद को पहचाने, अल्लाह की पहचान करे। और कब्र में भी सबसे पहला यही सवाल होगा कि जिस मालिक ने तुझे पैदा किया, जीवन दिया, सब कुछ दिया, तेरी ज़रूरतें पूरी की, तेरी हाजतें पूरी की, तेरी मनोकामनाएं पूरी की, उस मालिक की पहचान बता। मन रब्बू का, रब तेरा रब कौन है, उसकी पहचान क्या है, क्या की तूने दुनिया में जा कर के, तूने जीवन तुझे दिया गया, तेने जीवन का मकसद क्या पूरा किया। तो मेरे भाइयों, सबसे पहला मैसेज आसमान पर से यही आया, इकरा, सारी दुनिया के इंसानों के लिए, कि पढ़ो। क्या पढ़ें? दुनिया में जितनी भी सच्चाई है सब अल्लाह की है। सच्चाई को समझ, हकीकत को समझ, सच्चाई को पढ़ और बुराई से बच, और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक कर। यह अल्लाह का रास्ता है, जब अल्लाह राजी होगा। अब समझने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए। तो एक तो इंसान के अंदर रचना रची है अल्लाह ने, हैं, इसका नेचर ऐसा बनाया है कि पूरी तरह बुराई से बचकर चलने का और पूरी तरह अच्छाई पर चलने का, बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का। अब इसी रचना की याद दहानी कराने के लिए अल्लाह ताला आसमान पर से किताब भेजता है, कुरान को भेजा। तो इस कुरान के माध्यम से और अपने अंदर रची हुई रचना के माध्यम से दोनों की याद दहानी कर, कुरान की याद दहानी है, और फिर पूरी तरह बुराई से बच और पूरी तरह सच्चाई पर चल, और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर। और कुरान में ऐलान किया है कि जो मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखेगा, वो कामयाब होगा। और जो इंसान अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखेगा, वो तबाह और बर्बाद होगा, वो जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, जो हकीकत पर गौर करता है, आँखों का सही इस्तेमाल करता है सच को देखने में, कानों का, दिल का, जबान का जो सही इस्तेमाल करता है ईश्वरी रचना के आधार पर, सच में सुकून है, सच पर चलने में, वो इंसान जिंदा है अल्लाह की तरफ से। और जो इंसान आंखें रख कर भी सच को नहीं देखता, दूसरे मर रहे हैं अपनी मौत से बेहोश है,
ہاں، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، سچ پہ غور نہیں کرتا، وہ مردہ ہے۔ آج ہم دیکھیں جو انسان مردہ ہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر فساد پھیلا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو۔ آج انسان زمینوں کی بے ایمانی کرتا ہے، مرنے کے بعد جس گھر میں یہ رہتا ہے، اس نے بے ایمانی کر کے کوٹھی بنائی، بلڈنگ بنائی، گھر بنایا، جس گھر میں یہ رہتا ہے اس کی زمین بھی اسے نہیں ملتی، اس گھر کی زمین بھی اس کو نہیں ملتی، قبرستان کی فطرے کی زمین اس کو ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑا عجیب منظر ہے، جو لوگ اللہ کی طرف سے مردہ ہو کے مرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہے۔ قبر میں دفنانے کے بعد لوٹتی ہوئی پبلک کے قدموں کی آواز، ہاں، مردے کو اس لیے سنائی جاتی ہے کہ جس دنیا میں تو کھیلتا تھا، اللہ کو بھلائے پھرتا تھا، تو نے کوئی پرواہ نہ کری کہ مالک بھی ہے، اس کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ جس دنیا میں تو کھیلتا تھا، آج وہ دنیا لوٹ کر جا رہی ہے، سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف دھکا دے کر تجھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب دنیا کی کوئی چیز میری موت کو نہیں روک سکتی تو میں ان چیزوں سے دل کیوں لگاؤں، پھر کیوں لگاؤں؟ تو میرے بھائیوں، یہ ساری دنیا جھوٹ پر بہکانے والی ہے۔ کوئی ایک آدھ 100 میں سے کروڑوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا جو سچ بتاتا ہوگا، مگر اتنے سارے جھوٹوں کے چکر میں سچے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اپنے اوپر وشواس کرنا سیکھو، آتما وشواس سیکھو، اپنے اوپر وشواس کرنا سیکھو اور سچ کو سمجھو، کسی کے بہکائے میں نہ آؤ، چاہے تمہیں کوئی بھی بہکائے، اللہ کی طرف دوڑے چلے جاؤ، ہمت اور حوصلہ بناؤ، ہمت اور حوصلہ بناؤ، اللہ کی طرف بڑھو، موت پر ساری دنیا چھوٹ جائے گی، اس کے بہکائے میں نہ آؤ۔ یاد رکھنا، انسان ہتھیاروں سے نہیں جیتتا، حوصلے سے جیتتا ہے، حوصلے سے جیتتا ہے۔ ہتھیار ہو اور حوصلہ نہ ہو تو بیکار ہے۔ جس کے پاس حوصلہ ہو، ہتھیار نہ ہو، تو وہ حوصلے سے ہتھیار بنا کر جیت جائے گا۔ ہاں، وہ بیکار چیزوں سے بھی ہتھیار بنا لے گا اور جیت جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جنون پیدا کرو اللہ کو پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ جیون موت کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے، دنیا چھوٹنے والی ہے، ساری دنیا تمہیں دھکا دے دے گی موت پر۔ اللہ کی طرف اکیلے جاؤ گے، جیسے دنیا میں اکیلے آئے تھے پیدا ہو کر، وہ اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، ہواؤں کو چلایا، روزی کھلائی پلائی، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں، ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ پوچھے گا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ تو نے میرے احسانوں کو پہچانا، مجھ سے محبت کی؟ تو میرے بھائیوں، وہاں جھوٹ پر زبان نہیں چلے گی، یاد رکھنا۔ اگر نہیں کیا ہے تو اللہ کے ناشکرے جہنم میں جائیں گے، نرک میں جائیں گے۔ جنہوں نے جیون کا مقصد، اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد پورا نہ کیا، ناشکری کی، دھرتی میں فساد پھیلایا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلے، شیطان کے ساتھی بنے، تو میرے بھائیوں، وہ نرک میں جائیں گے، نرک میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے احسان پہچانو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، شیطان کے نہ بنو، اللہ کے بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دنیا اسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے کہ ہمارا امتحان لیا گیا ہے، رچنا کو رچ دیا گیا ہے، جیون کا سمے دے دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اصل زندگی موت کے بعد ہے، جس میں بدلہ ملنا باقی ہے۔ یہاں کے کرموں کا بدلہ وہاں ملے گا، رچنا کے آدھار پر۔ اگر اچھے کرم کیے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں، سکون میں۔ اچھائی میں یہاں بھی سکون پیدا کر دیتا ہے، یہ نشانی اس نے دکھائی ہے۔ چپ چاپ کائنات چل رہی ہے، سب کچھ اوپر سے دیکھا جا رہا ہے، کمپیوٹر چل رہے ہیں، سب کی زندگیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ہاں، اور جس نے اللہ کی ناشکری کری، اللہ کے ناشکرے دھرتی پہ میرے بھائیوں زیادہ تر بھرے پڑے ہیں، جھوٹ پر چلنے والے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، شرک کرنے والے۔ ہاں، تو جیون کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہو جائیں۔ آنکھیں دی ہیں، ان کا صحیح استعمال کریں، سچ کو پہچانیں، کان دیے ہیں، سچ کو پہچانیں، عقل دی ہے، سچ کو پہچانیں، ہاں، دل دیا ہے، دل سے سچ کو مانیں۔ جس نے سچ کو نہ پہچانا وہ مردہ ہے، جس نے پہچان لیا وہ زندہ ہے۔ دنیا اسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ ہاں، جیون کا سمے دے دیا گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے جنت میں جائیں گے، جو اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، سنیں،
تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔